Hello students, welcome back to online classes, lecture number 12. In this lecture, we are going to discuss one more important point in your syllabus is logarithmic decrement in energy. We are going to discuss logarithmic decrement in energy. The name only suggests here we study the energy of the neutron is decreased logarithmically. How the energy of the neutron is decreased logarithmically, we are going to discuss in this point. Okay, to explain logarithmic decrement in energy, we consider a scattering angle. Okay, scattering angle is represented by cos pi or cos theta. Okay, cos pi is the scattering angle. That is, in a previous lecture we discussed neutron hit the particle. Okay, it is scatter with some angle, that is pi. We consider that scattering angle. This is neutron. After scattering, neutron is moving in this direction and particle is moving in this direction. Okay, this is the angle what we are going to consider here. The scattering angle is given by cos pi is equal to that is scattering angle is given by 2 divided by 3a. This is equation number 1. We know that a is equal to ratio of mass of the particle divided by mass of the neutron. Okay, this mn represents the mass of the neutron and this m represents the mass of the particle. Okay, this is equation number 2. Substitute equation 2 in 1. Just we get cos pi equal to 2 by 3 m by mn. I simplify it. It is 2m by mn divided by 3m. This is cos pi. Okay, this m that is mass of the particle. Mass of the particle is increases. When mass of the particle is increases, energy of the neutron is reduced. Okay, this is in a denominator. Energy of the neutron is reduced by increasing the mass of the particle. ಈ ಮಾಸ್ ನಾವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ರೀ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತೈತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೀ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹಿಟ್ ದಿಸ್ ಬೈ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಲಿಷನ್ದಿಂದ ಹಿಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತೆ ರೀ. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಹಂಗಂಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ರೀ, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ದಟ್ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಲೊಗ್ಯಾರಿಥಮಿಕ್. ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತೈತೆ ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಅದು the decrement in the energy is logarithmic ಇರ್ತದೆ. ಲೊಗಾರಿಥಮಿಕಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ರೀ, ಲೊಗಾರಿಥಮಿಕ್ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ, ಅದನ್ನು ಇಕ್ವೇಷನ್ನಿಂದ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರೀ. ಲೊಗಾರಿಥಮಿಕ್ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಇ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಾಗ್ ಆಫ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬಿಫೋರ್ collision to the after collision. We know that energy of the neutron before collision is E naught, after collision is E. Okay, logarithmic decrement in energy is given by E equal to log of E naught by E. That E naught by E is ratio of energy of the neutron before collision to the ratio of energy of the neutron after collision. This is equation number 3. This equation 3 represents the logarithmic decrement in energy. Okay, when we take n symbol, to equation 3,
we get mean logarithmic decrement in energy. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ರೀ, ಏನು ಎನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅದೇನು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ. ಎನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್. ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಆಗೋದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ. ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾಸಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ರೀ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಮೀನ್ ಲೊಗ್ಯಾರಿಥಮಿಕ್ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಎನರ್ಜಿ. ಮೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತದ ಎವರೇಜ್ ಅಂದಂಗೆ ರೀ, ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡಿಸಿದಾಗ. ಎನ್ಸೆಂಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ರೀ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ತೊಗೊಳ್ದಂಗೆ. ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಬೈ ನಾಟ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಮಾಸ್ದಿಂದ ಅಲ್ರಿ, ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ದಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಇದಕ್ಕೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಎನ್ಸೆಂಬಲನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಎನ್ಸೆಂಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಸಿಂಬಾಲ್. ಈ ಸಿಂಬಾಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ಸೆಂಬಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ವೆನ್ ವಿ ಅಪ್ಲೈ ದಿ ಎನ್ಸೆಂಬಲ್ ಟು ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 3 ವಿ ಗೆಟ್ ಮೀನ್ ಲೊಗ್ಯಾರಿಥಮಿಕ್ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಎನರ್ಜಿ. ನಮಗೆ ಎವರೇಜ್ ಲೊಗ್ಯಾರಿಥಮಿಕ್ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಲೆಟರ್ psi. This psi is the letter used to represent mean logarithmic decrement in energy. It is given by psi equal to a divided by a plus 2 by 3. This is equation number 4, which represents the mean logarithmic decrement in energy. ಅಂದರೆ ಎವರೇಜ್ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ ರೀ ಅಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಮೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ psi equal to a divided by a plus 2 by 3 ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ a is equal to m by mn. ಇಲ್ಲಿ a ಅಂದರೆ ಏನು ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ m divided by mn ಅಂದಂಗೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಲೊಗ್ಯಾರಿಥಮಿಕ್ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಎನರ್ಜಿ. ಏನಿಲ್ಲ ರೀ, ಜಸ್ಟ್ ಐ ರಿಕಾಲ್ ಒನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿವಿ. ಕಾಸ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ 2 by 3a. ಎ ಅಂದರೆ ಎಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಮ್ ಎನ್ ಅದ ರೀ. ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ 2 ಇನ್ 1 2 1ದಲ್ಲಿ 2 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಬರ್ತೈತೆ ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಪೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2mn ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3m ಬರ್ತದೆ. ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಲ್ಲದ ರೀ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ದಾಗದ. ಹಂಗಂಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಹೌದ್ರಿ, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಅದು ಯಾವ ಥರ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇರ್ತದೆ ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಲೊಗ್ಯಾರಿಥಮಿಕ್ ವೇ. ಲೊಗ್ಯಾರಿಥಮಿಕ್ದೊಳಗೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಇ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಇ ನಾಟ್ ಬೈ ಇ. ಇ ನಾಟ್ ಬೈ ಇ ಅಂದ್ರೆ ರೀ ರೇಷೋಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಬಿಫೋರ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಟು ದಿ ಆಫ್ಟರ್ ಕೊಲಿಷನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಎನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎವರೇಜ್ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ರೀ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ psi ಈಕ್ವಲ್ ಟು a ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ a ಪ್ಲಸ್ 2 by 3a. ಇದು ಇಕ್ವೇಷನ್ 4 ಏನು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನ್ ಲೊಗ್ಯಾರಿಥಮಿಕ್ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.